Hello, my dear students. I welcome you to SP English Educate to understand the poem Heaven If You Are Not Here on Earth was written by Kuvempu. He is acknowledged as a greatest poet of the 20th century in Kannada literature. In this poem, the poet attempts to clarify the human imaginations about heaven and also shares his emotions with readers. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ನಮಗೆ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಲೋಕವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನ, ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. Heaven, if you are not here on earth, where else could you be? The poet says that the poem's main theme is the message that the man should not search for heaven somewhere else, but here on the earth itself. His intention is that the man should live on the earth peacefully without creating chores on it. As a nature poet, he asks us, if heaven is not here on earth, where else can it be? He tells that heaven is not somewhere else in the sky. It has not separate existence. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ಸ್ವರ್ಗದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಕವನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗವೇ, ಈ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕವಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನುವುದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಪರಮಾನಂದದ ಅನುಭೂತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಫ್ ವಿ ourselves cannot be gods, then there can be no gods. If we ourselves aren't heavenly names, the names are not elsewhere. Poet says that if we, the human beings, cannot become gods, where else should we find them in the unseen world? So he asks the man to have virtues like honesty, love, compassion, passion, loyalty, and mercy, which will make him God. In other words, we should not search for the goddess and friendship in the temples, but within ourselves, humans can witness the heavenly beauty. It is a pleasure which makes one happy, either heaven or hell, or one's state of mind. Within no times his mind can make life heaven of hell or hell of heaven. It is our own making. The poet wonders, if human beings can't be gods, who else can be? God is not in the four walls of the temple. So man should search. Gods and goddesses are nothing but kind-hearted people. We have to seek God in our mind, soul and heart. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನುವುದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಪರಮಾನಂದದ ಅನುಭೂತಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹುಡುಕಬೇಡಿ. ಮಾನವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಸೊ ಆತನ ಮನಸ್ಸೇ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ತೃಪ್ತಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವರ್ಗದ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಕುವೆಂಪುರವರು ಸ್ವರ್ಗದ ಕಲ್ಪನೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಮಾನವನೇ ದೇವಮಾನವನಾಗದಿದ್ದರೆ ಇನ್ಯಾರಾಗಬೇಕು? ಸೊ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ತಾನೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾನವ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಪ್ರತಿಭೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸತ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ದೇವಮಾನವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ದೇವಮಾನವ ದೇವರು ಆಗಬಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರವನ್ನ
ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬಾರ್ದು, ದೇವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. See in the third stanza, while this roaring streams rushes fast, rolling surf at the edge of the waves, the tender sunshine leans on verdant gardens, and then the gentle sun make this earth heaven. So here the poet says that what else could be more beautiful than the nature, the greenery, the foam of the ocean, the light of sun. The poet points out to see the beautiful running streams, rolling oceans, waves on the whose edges forming bubbles of water, soft sunlight over green gardens, the moon, rivers, mountains make the earth a heaven. Similarly, man as noblest creation of God. All these are extraordinary than the heaven. And if man fails to recognize it, then he is blind, and now where can he get heaven? The above points are justified by Milton's lines. There is no heaven and hell in this universe. It is only a state of mind. ಕುವೆಂಪುರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಸೂರ್ಯ ಸಮುದ್ರದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಗರೆಯುವ ನೊರೆತೊರೆಗಳು ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲನಾದರೆ ಆತ ಕುರುಡನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕುರುಡನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಂಡಿತು ಹೇಳಿ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದು ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನ ನರಕವನ್ನಾಗಿಸಬಲ್ಲದು ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ದಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. In the last stanza, the poet is going to tell that in the splendor of harvest and of moonlight, heaven lies all over, imbibing and spilling the songs of nectar. The poet does create heaven on the earth. So here the poet also says that and asks to the observe the full moon day at its brightness and its calmness. It is shining and its beams on the heaps of grains is more than that of heaven on this earth. The poet is also inspired by the nature as it provides subjects to write immortal poems as sweet as nectar. The poet, by writing such a poetry, creates heaven on the earth, or inspires us to think that earth is like heaven. So the poem is a symbol of humanity which preaches morality to humankind to sustain the future generations with a great morality. Or by writing such a poetry, he creates heaven on earth. So ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕಾಡಿನ ಜೇನಿನ ಸವಿಯನ್ನ ಸವಿದು ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಕವನದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಧರೆಗಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಸಿರಿನ ಮೇಲಿನ ಎಳೆಬಿಸಿಲು, ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಸೂರ್ಯ, ತಂಪೆರುವ ಮಳೆ, ಮರಗಳ ಮೇಲಿನ ತಂಗಾಳಿ, ಸುಂದರವಾದ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ದೇವರು, ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಕಮ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್. So the poet as a great artist writer, poetry as a sweet as nectar. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಧರೆಗಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು. ಸೊ ಕುವೆಂಪುರವರು ಯಾರು ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಎನ್ನುವುದು
ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಇರೋದು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಅದು ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತವನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.